सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरिः ओम। शुभ गुरुवासरः। अद्य वर्गम् आरम्भं कुर्मः। कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा द्वितीयपाठे? Ma'am, I had a doubt, ma'am. वदतु भगिनि। I have even marked it. Actually, page number 30 in the book, ma'am. Chatushlokam. चातुश्लोकम्। श्रीप्रिया जी, श्रीप्रिया जी, चातुश्लोके प्रश्नमस्ति, भवती उत्तरं ददातु। पृच्छतु, पृच्छतु। श्लोकंல வந்து हे हेरंब किम किम अम्ब इदानीं वदतु प्रिया भगिनी, इदानीं वदतु, तदनन्तरं श्रीप्रिया जी अन्म्यूट् करोतु। हे हेरंब किम अम्ब रोदिशि कुटहன்னு இருக்கு. நான் அது கிரகப்படம் மாதிரி பண்ணினேன். பண்ணும்போது ஏன் வந்து ரோதிஷி குட்டகன் இருக்கு, ரோதிதி குட்டகன் வரக்கூடாதா? அதுல வந்து இந்த நீயே அழற அப்படின்னு கேக்குறா. மத்திய புருஷத்துல இருக்கிறது. மத்திய புருஷத்துல வரும்போது ரோதிஷி தானே வரும், தீ தானே வரும் இல்லையா? பட்ட தீ மாதிரி ரோதிஷி. லட்லக்கார நீயே அழற ஒய்யாரி அப்படின்னு கேக்குறா. implied over there. Okay. करोषि इति आगच्छति समानम्। रुदन्ति ओके मैम, धन्यवादः मैम। सम्यक् प्रश्नम् अस्ति भगिनी। थैंक यू मैम। बिकॉज ऑफ योर होमवर्क, बिकॉज ऑफ योर किमर्थम् अत्र दत्तम् इति तादृशं पठनीयम्। अवगतम्? उत्तमं श्रीप्रिया जी। धन्यवादः। भवती निश्चयेन उत्तरं ददाति इति अहं ज्ञातवती। थैंक यू। अग्रे गच्छामः। इदानीं प्रिया भवती अस्ति खलु? द्वितीय सुभाषितं करोति वा प्रिया? प्रिया भगिनी, न भगिनी, म्यूट् कर्तुम् अहम् उक्तवती। प्रिया भगिनी अन्वयाः சொல்லணும்। चलने की संभावना इदानीं श्रूयते प्रिया। धनानि जीवितं चैव पराचे प्राप्य उत्सृज्य तन्निमित्ते वरं त्यागो विनाशे विद्यते सति। उत्तमम्। मछुआरे इस दौरान सतर्क और सावधान रहे, समुद्र में जाने से बचे। इस सिस्टम से जहां कई इलाकों में सूखी स्थिति से अत्यधिक बारिश से भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। IMD ने मॉनिटर सिस्टम घोषित किया है। वहीं अमेरिकी एजेंसी JTWC ने धनानि पुस्तके अस्ति। मम पवर् पायिण्ट् न दृश्यते वा? मम पवर् पायिण्ट् पश्यतु। धनानि जीवितं ஓ தனானி வந்து பிரிக்கணுமா?
अत्र एकवाक्यं दत्तमस्ति तस्य वाक्यस्य पदविभागं करोतु धनानि जीवितं चैव चैव इति पदं च एव इति छेदनं करोतु पठतु च एव परार्थे प्राज्ञः उत्सृजेत् सन्निमित्ते वरं त्यागः उत्तमं विनाशे नीयते सति उत्तमम् इदानीम् अर्थं वदति वा तमिळ् भाषायाम् आङ्ग्लभाषायां वदति प्राज्ञः is wise man उत्सृजेत् must give up dhanani wealth jeevitam chaiva and also his life parate for the sake of others vinashe niyate sati when destruction is sure to come sannimitte for a good cause tyagah sacrificing money and life varam is better अत्र ब्लेसिंग आशीर्वादम् इति सममस्ति उत्तमम् अत्र क्रियापदं किं दिया क्रियापदं verb एतु verb अंग wise man wise man அது noun தானே வரும் man is noun தானே it should be an action yeah இங்க என்ன action இங்க என்ன action destruction is sure to come destruction வந்து is something that has happened and the wise man என்ன பண்ணணும் what should he do give up उत्तमम् उत्सृजेत् इति क्रियापदम् अस्ति उत्सृजेत् अग्रे वयं पठामः किं लकारः इति अग्रे पाठे पठामः उत्सृजेत् कः उत्सृजेत् कः என்ன கேக்குறேன் இல்ல கிம் கேக்கல கஹ கஹன யாரு ஓ யாரு wise man संस्कृत पदं वदतु प्राज्ञः प्राज्ञः उत्सृजेत् कानि उत्सृजेत् எங்க कानिना என்னத்த give up பண்ணனும் wealth and also his life संस्कृतपदं वदतु धनानि जीवितं चैव धनानि जीवितं च एव means also அப்படிங்க அர்த்தம் and அப்படிங்கிறது च प्राज्ञः धनानि जीवितं उत्सृजेत् केभ्य उत्सृजेत् யாருக்காக கொடுக்கணும் மத்தவங்களுக்காக பர அப்படின்னா அது பர அர்த்தே பரார்த்தே உத்ஸ்ருதே கிமர்த்தம் எதுக்காக ஏன் கொடுக்கணும் சன்னிமித்தே for a good cause सन्निमित्ते for a good cause किमर्थं तत् सन्निमित्तम् अस्ति ये ಅದು good cause ஏன்னா sacrifice वदतु ஏன் கொடுக்கணும் ஏன்னா sacrifice பண்றதுக்கு ஏன் sacrifice பண்ணணும் ஏன்னா destruction is sure to come संस्कृतपदं वदतु विनाशे नीयते सति
विनाशे नीयते सति नाशं प्राप्तुं निश्चयेन भवति तदर्थं त्यागः उत्तमकार्यम् अस्ति किं त्यागं करणीयं धनानि जीवितं धनं नश्यति जीवितम् अपि नश्यति तादृशं परार्थे for the sake of others वदतु for the sake of others परार्थे सन्निमित्ते त्यागः विनाशे त्यागः उत्तममस्ति त्यागकार्यम् उत्तमकार्यमस्ति किमर्थं धनं जीवितं सर्वे निश्चयेन नाशं प्राप्नोति तदर्थं परार्थे सन्निमित्ते उत्सृजेत् इति सुभाषितं वदति उत्तमं दिया व्हाट इज योर एज वदतु 19 everybody should clap for Diya இந்த ஏஜ்ல சம்ஸ்கிருதம் படிச்சு ஒரு ஃபாரம்ல வந்து சொல்றது அப்படிங்கிறது is not an easy thing at all நீ இன்னும் நிறைய வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் தைரியமா வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணு I know you had messaged me saying that கொஞ்சம் தமிழ்ல சொல்லுங்க so that is why I am speaking to you in Tamil போக you will start understanding Sanskrit keep it up Kanna I'm very proud of you excellent very proud of Diya everybody should appreciate நம்ம வந்து இவ்ளோ வயசுல கூட வந்து பேசுறதுக்கு அவ்ளோ பயப்படுவோம் I guess one part of it is இல்லங்கன்ற பயம் அறியாதுன்னு but I'm very proud that she has come and attempted it today very good she blessed Vani she blessed to learn Sanskrit in this age सत्यं रम्या भगिनी सत्यं यौवने एव सा पठति का करोति काव्यकथा प्रथमभागम् अहं माता अहं का प्रिया महेश वदतु प्रिया भगिनी एकनिमिषं माता कथा मैम நான் வந்து कथा स्लाइड दृश्यते वा न माता किमर्थं एव दृश्यते पुनः अहं शेर् करोमि इदानीं दृश्यते आरम्भं करोतु दृश्यते चेत् आरम्भं करोतु नमस्कारं माता नमस्ते कथा नाम सिंहदिलीपयोः संवादः सिंह One second. This is getting into the auto.
மேம் கதையை ஃபுல்லா அந்த பக்தரை படிச்சுட்டு சொல்லணுமா இல்ல அப்படியே சொல்ல ஆரம்பிச்சுடலாம்? நந்தி अन्यस्मिन् रूपस्य परीक्षां कृतवती। नन्दिनी अहं पूर्व जानामि खलु, कामधेनु पुत्री नन्दिनी। नन्दिनी one day she wanted to test the Raja. That is in continuation with the previous story, Dilip, Raja Dilip. So இப்போ வந்து நான் இப்பவே வியாக்கரணம் சொல்லணுமா இல்ல ஸ்டோரி சொல்லிட்டு அப்புறம் சொல்லணுமா? கதா வதத்து வியாக்கரணம் अस्ति चेत् अहं प्रक्ष्यामि। ओके। सा हिमालयस्य गृहं प्रविष्टवती। It means Nandini entered into Himalaya, came in the Himalaya. Griham Pravishtavati. Shameta Vani, कुछ disturbance is there. She is actually going somewhere, so she is traveling. Thank you. Sorry, ma'am. Shameta, ma'am. I will finish the fact, ma'am. दिलीपः पर्वतस्य सौन्दर्य पश्यन् आसीत्। At that time, Dilipah Maharaja was just enjoying the beauty of Himalayas, the scene of Himalayas. तदा एकः सिंहः नन्दिनीं बलात्कारेण गृहीतवान्। Then there was a lion which wanted to eat this Nandini, which is the Kamadhenu's putri, was trying to grab Nandini, and tena pidita denuhu utsaihi kandanam kripati. मम ध्वनिः श्रूयते वा? आं माता। पूर्ववाक्ये दिलीपः पर्वतस्य सौन्दर्यं पश्यन् आसीत्। शत्रुप्रत्ययः अस्ति। पश्यन्, he was seeing इति कण्टिन्यूस् भवति। उत्तमं। बलात्कारेण विभक्ति तृतीया विभक्ति मैम। उत्तमं। by force, with force। उत्तमं। गृहीतवान्। गृह्धातु, गृह्धातु इत्युक्तम्। उत्तमं भगिनि, अग्रे तेन पीडिता धेनुः उच्चैः तेन पीडिता, सॉरी मैम, तेन पीडिता धेनुः उच्चैः क्रन्दनं कृतवती रूपः आक्रन्दनम्। अत्र समापमस्ति। तेन पीडिता धेनुः उच्चैः क्रन्दनं कृतवती। Means as the lion was trying to grab the cow started to cry loudly. Krandanam means to cry. So Rupaha Akrandanam. तेन, अत्र तेन किं कः अस्ति? तेन कः means सिंहः। सिंहेन पीडिता धेनुः। उत्तमं। सिंहेन पीडिता धेनुः। It trembled or it got scared, terrified. Rupah Akrandanam Shrutavaन् means the king started to listen to this cry of the cow. Krandanam is to cry. Akrandanam means he heard it.
the cry of the cow. Denum apashyat. Denum simhah आकर्षति. एकनिमिषं. धेनुम् अपश्यत्. अत्र धेनुम् इति पदं विभक्ति का? द्वितीया विभक्ति मैम. प्रथमा विभक्ति अत्र किं? धेनुः. न भगिनि, प्रथमा विभक्ति अत्र कः अपश्यत्? धेनुं कः अपश्यत्? धेनु सिंहः अपश्यत्. नास्ति. नृपः आक्रन्दनं श्रुतवान्. धेनुम् अपश्यत्. कः धेनुम् अपश्यत्? दिलीपः. दिलीपः अत्र अण्डर्स्टुड् अस्ति, अवगच्छामः. दिलीपः धेनुं सः अवगच्छामः. Yes ma'am. अग्रे गतं. धेनुं सिंहः आकर्षति. धेनुं सिंहः आकर्षति. दिलीपः कुपितः अभवत्. अर्थं वदतु. धेनुं सिंहः धेनुम् आकर्षति. अर्थं वदतु. It also saw the line, na? नास्ति. आकर्षति इत्युक्ते वदतु प्रियभगिनी, वदतु. You are asking the meaning or any व्याकरणம்? No, what is the meaning? ஆக்கர்ஷத்தில என்ன பண்ணிட்டு இருக்குன்னு கேக்குறேன். லைன் வந்து இழுத்துட்டு போச்சு மேம். அப்படிதான் லைன் வந்து தேனு ஒளி இழுத்துட்டு போச்சு. Dragged. Okay ma'am. Now आकर्षति. It dragged the cow. The lion dragged the cow. Vipah kupitah abhavat. Kupitah means he became angry. And then simhasya vadam kartum nishchayam kritavan. Means he wanted to put the lion to save the cow. So he decided. Nishchayam not decided. And निषङ्गात् बाणां स्वीकर्तुं करं स्थापितवान्. मीन्स् அவனோட bow எடுத்து he wanted to kill the lion. So he அந்த நிஷங்கः அப்படின்னா நான் மீனிங் பார்த்தேன். அதுல வந்து அந்த bow வச்சிருக்கிற அந்த கேஸ், அந்த பாக்ஸ் something like बाणं स्वीकर्तुं करं स्थापितवान्. அதை எடுக்கிறதுக்காக அவனோட கையை வந்து அது உள்ள விட்டான் இந்த பாக்ஸ்க்குள்ள. அப்போ किन्तु करः तत्र एव स्थापितः. கர அது என்ன ஆச்சுன்னா அவனோட கையை வந்து அங்கேயே ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. That is, his hands were got stuck in the box of the arrow, inside the box. Rupasya apamanam sanyatam. Rupasya sanyatam means he felt embarrassed because he couldn't lift his hand from the box. And then kopah api adhikah jatah. Because of this his anger increased. Adhikah means visheshana padam. Here for me till the first para. First para வரையும் okay அலாட் பண்ணிட்டேன்.
இதுல ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கணுமா மேம் நீங்க? சமயக் கிருத்தவதி. ಧನ್ಯವಾದ ಮ್ಯಾಮ್, ಧನ್ಯವಾದ. ಅದನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪಡಿಸಿ ஹரி ஓம் உத்தர செகண்ட் பார்ட் எனக்கு கொடுத்துருக்கு. செகண்ட் பார்ட் நான் ஒரு சென்டென்ஸ் ரீட் பண்ணிட்டு அதே மாதிரியே தமிழ்ல சொல்றேன், கூடவே வியாக்கரணம் இல்லைன்னா சன்ஸ்கிரிட்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி ட்ரை பண்றேன். ததா நிருபம் உத்திஷ்ய சிம்ஹः பூபால ஸ்ரமः மாஸ்து தவ சர்வம் அஸ்திரம் சஸ்திரம் ச வியக்தம் பவதி. ததா அப்படின்னா அப்புறமா, நிருபம் உத்திஷ்ய ராஜாவை பார்த்து, சிம்ஹः சிங்கம் சொல்றது, பூபால பூபாலங்கிறது சம்போதன பிரதமா, ஹே பூபால, ஹே அங்க இம்ப்ளைடு, ஸ்ரமஹ மாஸ்து கஷ்டப்படாத, தவ சர்வம் அஸ்திரம் சஸ்திரம் ச வியக்தம் பவதி உன்னோட ஆரோஸ் வெப்பன் எல்லாம், ஆரோ அண்ட் வெப்பன், சங்கிறது அவ்யயம், அஸ்திரம் சஸ்திரம் ரெண்டும் வந்து நபும்சகலிங்கம், வியக்தம் பவதி வினா அர்த்தம் யூஸ்லெஸ், வியக்தம் பவதி யூஸ்லெஸ், அகம் शिवस्य सेवकः उद्दृश्य किमस्ति पदम् उद्दृश्यवाद न उद्दिश्य mentioned sorry उद्द plus दिश्य उद्दिश्य directing at or pointing towards meaning किं पदमस्ति उद्दिश्य विभक्ति केक्रेला प्रत्ययः कः अन्य सर्वे म्यूट् करोतु भगिनी. उत्तरा भगिनी प्रयत्नं करोति खलु? धन्यवादः. कोऽपि उत्तरं न ददातु. उत्तरा भगिनी भवती एव प्रयत्नं. उद्दिश्य அப்படிங்கிறது என்ன பிரத்யயः அப்படின்னு. இப்ப ததா வந்து நீங்க சொன்னீங்க அவ்யக்தம் அப்படின்னு சொன்னேன், அவ்யயம் அப்படின்னு சொன்னேன். உத்திஷ்ய என்ன தெரியல, எனக்கு தெரியல. வந்து இப்ப வந்து உ அப்படிங்கிறது உங்க உபசர்க்கம் இருக்கிறதுனால திருஷ்டுவா அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பேன் இல்லையா? திருஷ்டுவா அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம். வததி அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம். சம்யக் வததி, உத்வததி, உ வந்துட்டு அப்படின்னா it will become இல்லிய பிரயோகம், லபந்த பிரயோகம் ஆயிடும். So it is உத்திஷ்ய. எனக்கு அது மீனிங் புரியல, ஆனா அந்த சென்டென்ஸோட ஸ்டோரி இந்த பேராகிராஃபோட டிரான்ஸ்லேஷன் எழுதி இருக்கும்போது ததனந்தரம் திலீபம் திருஷ்டுவா சிம்ஹः உக்தவான் அப்படிதான் எழுதியிருக்கேன். ஆனா இது பிரிச்சு உங்களுக்கு சொல்லுங்க. அதான் that is why we are doing திருஷ்டுவா. இல்ல திருஷ்டுவா இல்ல, நான் வந்து எக்ஸாம்பிள் காதித்வா அப்படிங்கிறது இத்வா பிரயோகம். இப்ப நன்னா சாப்பிட்டா அப்படிங்கிறது சம்யக் காதித்தவான் அப்படிங்கிறது சங்காதித்தவான். அத வந்து if we have to say it has eaten well அப்படின்னா சங்காதித்வா சொல்ல மாட்டோம். எப்படி சொல்லுவோம்? சங்காத்யன்னு சொல்லுவோம். அதுல வந்து உபசர்க்கம் ஆட் ஆயிடுச்சுன்னா the itva prayogam becomes ilya prayogam. Okay, okay. So அத மாதிரி இங்க isya அப்படினு ஆயிடுது. ஓகே, இது தெரியாது எனக்கு, சாரி. இப்ப புரியுதா? இப்ப புரியுது. அதுக்கு தானே பண்றோம் நம்ம இந்த எக்சர்சைஸ். we want to understand how it is used there அப்படிங்க. அங்கெல்லாம் உபசர்க்கம் வருதோ வார்த்தையில, அங்கெல்லாம் இக்த்வா பிரயோகம்க்கு பதிலா ல்யப் பிரயோகம் நம்ம பண்ணணும். சத்தியமே அப்படி சொல்றேன். கரெக்ட். அங்க தவ அப்படின்னு இருக்கே, அது என்னது? தவனா உங்களோட, எந்த உங்களோட शब्दः कः? षष्ठी विभक्ति. षष्ठी विभक्ति. एकवचनं for युष्मत् शब्दः. उत्तमं. युष्मत् सर्वनामपदस्य. उत्तमम्. तव सर्वम् अस्त्रं शस्त्रं च व्यर्थं भवति. உன்னோட ஆரோ அண்ட் வெப்பன் பிரயோஜனம் கிடையாது. அகம் சிவஸ்ய சேவகः, நான் சிவனுடைய சேவகன். சிவஸ்ய
இது வந்து षष्ठी விபக்தி, शिवः ஓட षष्ठी விபக்தி, सेवकः पुल्लिङ्ग एकवचन. एकनिमिषम्. अहं शिवस्य सेवकः. अत्र क्रियापदं किम्? सेवकं. सेवकः क्रियापदं नास्ति. सेवकः सेवकं सेवकम् अत्र पदं नास्ति भगिनि. नास्ति. अहं शिवस्य सेवकः. There is one kriyapadam which is understood there. நான் சிவனுக்கு சேவை செய்பவன். ஸோ சேவைங்கிறது நான் அப்படியே நினைச்சிட்டேன். ஸோ இல்லையே, சேவகங்கிறது that is the noun form. நீங்க வந்து you have children? Yes. குழந்தை பேர் சொல்லுங்க. சுதர்ஷன். சுதர்ஷன். அகம் சுதர்ஷனஸ்ய மாதா. நான் சுதர்ஷனோட அம்மா. I am Sudarshan's mother. அந்த am அப்படிங்கிறது தான் அந்த verb. am க்கு ஈக்குவலண்டா சமஸ்கிருதத்துல என்னது? I am Sudarshan's motherங்கிறத நீங்க கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ்ல சொல்லுங்க. अहं सुदर्शन 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 ओहो सुदर्शन 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 सुदर्शनस्य माता अस्ति. अस्ति या भवति भवति या अहं वदा भवति अस्ति வருமா? என்ன வரும்? अस्मि. अहं वदा अस्मि. अहं शिवस्य सेवकः अस्मि. अत्र क्रियापदम् it is understood there. अहं वदति am is what you define as अस्मि. I am an engineer. அப்படின்னாக்கா अहं संगणक अभियंत्री अस्मि. அந்த अस्मि is understood. புரியுதா? புரியுது. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேள்விப்படுறேன். ஓகே. நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் போடுங்க. நம்ம எப்படி சொல்றோம்? अस्ति அஸ் தாத்து இருக்கு இல்லையா? இப்ப अस्तिயோட பகுவச்சனம் என்னது? சந்தி. சந்தி. அது பிரதம புருஷ ஏகவச்சனம் பகுவச்சனம். அதே மாதிரி you have 9 forms which is மத்தியம புருஷः உண்டு. அசி சஹ த. அந்த மாதிரி you have the table. So in the level you should start studying as table. As table bhavati table you should bhav table you should. Agre padhu. Mama namadheyam. Nalla pannirukken. Continue. Now this I am just adding little bits here which will help you understand the vyakaranam part of it. That's all. मम नामधेयम कुंभोदरः इति. என்னோட குட் நேம் கும்போதரः அப்படின்னு சிம்மம் சொல்றான். समीपे देवदारु वृक्षं पश्यसि खलु. समीपे सप्तमी विभक्ति. அங்க அருகே பக்கத்துல. தேவதாரு விருக்ஷம் தேவதாரு மரத்தை. பஷ்யசி கலு பார்க்கற இல்லையா? பஷ்யசி வந்து மத்தியம புருஷः. பஷ்யசியோட ஏகவச்சனம் பஷ்யசி. அத்ர கர்த்தாக்கः यार पण्ड्रवन् सिंहः. एकरवन् सिंहः. समीपे देवदारु वृक्षं पश्यसि खलु. That is the sentence. You forget the sentence before, sentence after. पश्यसि அப்படின்னு இருந்தா what is the who is the karta there? What is understood there? பஷ்யசின்னு வந்து மத்தியம புருஷः அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது. பாக்கறியா? நீ பாக்கறியா? त्वं. நீ त्वं. अत्र कर्ता किं? त्वं. त्वं. समीपे देवदारु वृक्षं पश्यति खलु. त्वं इति पदं वयम् अवगच्छामः. इम्प्लैड. कंटिन्यू. पार्वती प्रीतिपूर्वकं तं वृक्षं वर्धितवती. பார்வதி அஃபெக்ஷனேட்டா அந்த மரத்தை வளர்த்திருக்கா. அந்த மரத்தை செகண்ட் द्वितीया विभक्ति. तं वृक्षं. वृक्षस्य रक्षणार्थं पार्वती मां नियुक्तवती.
விருக்ஷத்தை விருக்ஷஸ்ய மரத்தை ரக்ஷணம் பாதுகாக்கிறதுக்காக பார்வதி என்ன அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கா. விருக்ஷஸ்ய ஷஷ்டி விபக்தி, விருக்ஷோட ஷஷ்டி விபக்தி, ரக்ஷணார்த்தம் கிமர்த்தம் அதுக்கு பதில் பார்வதி ஸ்ரீலிங்கம் ஏகவச்சனம் மாம் நியுக்தவதி என்னை நியமனம் பண்ணியிருக்கா. மாம்ங்கிறது வந்து யாரை द्वितीया विभक्ति. कः शब्दस्य द्वितीया विभक्ति माम्. अस्मत् शब्दस्य एकवचन द्वितीया विभक्ति. बहु सम्यक्. अग्रे वदतु. நியுக்தவதி அப்படின்னா எனக்கு அந்த வேலை கொடுத்துருக்கா, அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கா. அத்திர ஆகதः பிராணி மம ஆஹாரः. அங்க வர எல்லா பிராணி அப்படின்னா அனிமல், பிராணி அப்படிங்கிறது சகல ஜீவராசி உயிரோட உடம்போட இருக்கிற எல்லாமே அப்படின்னு மீனாது. மம ஆஹாரः அங்க மமங்கிறச்சு என்னோட, அது அங்கே அஸ்மத் சப்தம் என்ன ஷஷ்டி விபக்தி. மம அஸ்மாக்கம் ப்ளூரல்னா அஸ்மாக்கம், அம்மன்னா ஏகவச்சனம். மம ஆஹாரः போஜனம். अतः धेनुं न त्यजामि इति अकथयत्. அதனால therefore நான் धेनुவை பசுவை न त्यजामि நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன். இங்க வந்து அகம் न त्यजामि, அகம்ங்கிறது இம்ப்ளைடு. உத்தமம். धेनुங்கிறது द्वितीया विभक्ति. நாம அகथयत् அப்படின்னா கथयति அதோட लंग लकार अकथयत् एकवचनम्. तत् वचनं श्रुत्वा नृपः अहमपि शिवपूजकः शिवः गौरवाणः. तत् वचनं श्रुत्वा स्वान्त प्रयोगम् अंद तत्न அது அது அந்த இங்க வந்து அந்த வச்சனம் அந்த வசனத்தை அந்த டயலாகை கேட்டுட்டு ஸ்ருத்வா நிருபஹ ராஜா ஸ்ருத்வான ஸ்வாந்த ஸ்ருணோதியோட ஸ்வாந்த பிரயோகம். நிருபஹ அஹமபி சிவ பூஜகः நான் கூட சிவ பூஜை பண்றவன், சிவ பூஜகன். சிவஹ கௌரவார்ஹः சிவன் கௌரவ பிளஸ் அர்ஹः அதாவது மரியாதைக்கு வர்த்தி, பிரைஸ் வர்த்தி. கௌரவ பிளஸ் அர்ஹः அப்படி சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போறீங்க. क्लिक कृतवती न दृश्यते वा? கடைக்கு தெரியுது. மம ஆச்சாரியः வசிஷ்டः என்னோட குரு. மம அகேன் ஷஷ்டி விபக்தி அஸ்மத் சப்தம் ஏகவச்சனம். ஆச்சாரியः குரு, வசிஷ்டः அவரோட பேரு வசிஷ்டர். தஸ்ய தேனுஹு ஏவ தனம் அவர் தஸ்யங்கிறது வந்து அவருடைய அவருடைய ஷஷ்டி விபக்தி. தத் சப்தத்தோட ஷஷ்டி விபக்தி ஃபார்ம் வந்து தஸ்ய 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 தேனுஹு ஏவ தனம். இந்த ஏவாங்கிறது வந்து சென்டென்ஸ்ல எங்க வருதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மீனிங் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இங்க வந்து அந்த பசு மட்டும்தான் அவரோட தனம், சொத்து, சம்பத்தி. அதே தஸ்ய தேனுஹு தனம் ஏவா அப்படின்னா வேற மீனிங் வரும். தஸ்ய ஏவ தேனுஹு தனம்னாலும் வேற மீனிங் வரும். இப்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணல, அதனால வெறும் தஸ்ய தேனுஹு ஏவ தனம் அவருடைய அவருடைய பசு மட்டும்தான் அவருக்கு சொத்து. அத்தக பிரார்த்தனா கரோமி அதனால உங்ககிட்ட அத்தக அதனால பிரார்த்தனா द्वितीय विभक्ति ஒன்னு கேட்கிறேன், ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். கரோமி அகம் கரோமி நான் கேட்கிறேன். மம தேகம் காத மம தேகம் காத என்னோட உடம்ப சாப்பிடு. இது வந்து அந்த லோட் காத காதத்தி காதத்தோட
ஸ்வம் அந்த மத்தியம புருஷல காத அப்படின்னு வரும். உத்தமம். தேனும் தியஜ அந்த பசுவை விட்டுடு. தேனும் அப்படிங்கிறது த்விதிய விபக்தி. ஸ்வஜ தியஜ தியஜ அகேன் தியஜதியோட மத்தியம புருஷ ஏகவச்சனம் இன் லோட் தியஜ. சோ உத்தமம். தியஜ அண்ட் தத தத்த விட்டுடு அண்ட் தியஜங்கிறது வந்து குடுன்னு அர்த்தம் இல்ல, விட்டுடு ஜஸ்ட் கிவ் அவே. கிவ் அவேக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஜஸ்ட் கிவ் அப், அது கொடுத்துரு அப்படிங்கிற மாதிரி. தியஜ இதி அவதத் வதத்தியோட லங் லகார அவதத் அப்படி சொன்னா. சிம்ஹः கிஞ்சித் அஹசன். சிம்ஹः கொஞ்சம், அஹசன் ஹசதியோட லங் லகார அஹசன் சிரிச்சான். அஹசன் நாஸ்தி அஹசத். ஏகசிம்ஹः சாரி ஏகசிம்ஹः ஏகவச்சனம், அதனால அஹசன். ஏன் சிரிச்சானா அவனுக்கு நந்தினியோட மகத்துவம் தெரியாது, யாரோட புத்திரிங்கிறதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியாது. அதனால அவன் வந்து இந்த அல்ப விஷயத்துக்கா ஓகே துவம் ஜகத் பிரபு, நீங்க மகாராஜா, நூத்தனம் இங்க நூத்தனமா என்னோட புக்ல நவம் போட்டுருக்கு. ஓகே நூத்தனம் வயக யங் ஏஜ், நூத்தனம் வயக வயசு வயக. சோ இது வந்து நூத்தனம்ங்கிறது வந்து விசேஷணம் ஃபார் வயக. वयः पदं लिङ्गः किं? पुल्लिङ्गः. वयः पुल्लिङ्गः अस्ति. वयः शब्दः नपुंसकलिङ्गः अस्ति. वयः शब्दस्य प्रथमा विभक्ति. तादृशमेव नूतनम् इति पदं. इति यदा वयः इति पदं क्षम्यतां, यदि वयः इति पदं पुल्लिङ्गः एव भवति, नूतनः वयः खलु. वयः इति पदं वयस् नपुंसकलिङ्गपदस्य प्रथमा विभक्ति अस्ति. तादृशं नूतनं वयः. ये वयस् போடாம वयः போட்டுக்க. சாரி तदस्ति शब्दः. அப்புறமா சொல்லிக்கிறேன். இல்ல அதுதான் அதோட சப்தம். வயஸ் சப்தத்தோட இப்ப பவத் சப்தத்தோட பிரதமா விபக்தி இஸ் பவான். அப்படிதான் பாணினி டிஃபைன் பண்ணிருக்காரு. வயஸ் சப்தस्य வயம் சப்தस्य பிரதமா விபக்தி வய. मनस् शब्दस्य प्रथमा विभक्ति मनसि मनः इति समानम्. சோ நூதனம்ங்கற விசேஷணம் வயஹங்கற விசேஷியம்க்கு கொடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி சுந்தரம் சரீரம், அழகான உடம்பு. சுந்தரம் விசேஷணம், சரீரம் நபும்சகலிங்க விசேஷம். உத்தமம். இதம் சர்வம் அல்பஸ்ய காரணேன த்யஜதி கிம். இது எல்லாம் இதம்ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பிரவேசால ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல படிச்சோம். இந்த இது எல்லாம் சர்வம் அல்பஸ்ய காரணேன அல்ப விஷயத்துக்காக விஷயத்தினால த்யஜதி கிம் விட்டு கொடுக்கறியா அப்படின்னு. அல்பஸ்யன்னு இங்க வந்து இந்த சிங்கம் வந்து தேனுவ மீன் பண்றது. சோ தேனோகோ காரணேன இல்ல தேனும் ரக்ஷணார்த்தம் த்யஜதி கிம் விட்டு கொடுக்கறியா விட்டு கொடுக்கறியா. ஸ்வஜசி ஸ்வம் அப்படிங்கறது அங்க இம்ப்ளைடு. ஸ்வம் விசார மூடக. மூடக ஜம்புல மூடகன்னா முட்டாள் நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம். விசார மூடகன்னா திங்கிங் சரியா திங்க் பண்ண தெரியாத முட்டாள். அந்த சிங்கத்துக்கு அந்த நந்தினியோட மகத்துவம் தெரியாததுனால இவன் இதுக்கு போய் விட்டு கொடுக்குறானே யோசிச்சுட்டு அந்த சிங்கம் வந்து விசார மூடக அப்படின்னு அந்த ராஜாவை பார்த்து சொல்றது. விசார மூடகங்கிறது வந்து புல்லிங்க பதம் ஏகவச்சனம். இதுல நீங்க என்னெல்லாம் கேள்வி கேட்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னு நான் யோசிச்சு வச்சிருக்கேன். கும்போதரக ஒரே ஒரு நிமிஷம் சொல்லுவேன். சிம்ஹஸ்ய நாம கிம், விருக்ஷஸ்ய நாம கிம், விருக்ஷம் கஹ வர்திதவதி, விருக்ஷஸ்ய ரக்ஷணார்த்தம் பார்வதி கம் நியுக்தவதி, யாரோட அப்பாயிண்ட் பண்ணினா. கும்போதரக கஸ்ய சேவகः, யாரோட சேவகः. அப்புறம் கும்போதரக கிமர்த்தம் தேனு ந அது என்ன கெக்தவான், ஏன் வந்து கும்போதரம் அந்த இத கொடுக்க மாட்டேங்கிறான்.
கும்போதரஸ்ய காரிய கிம், அவனோட வேலை என்ன? திலீபஸ்ய ஆச்சாரிய கஹ, வசிஷ்டஸ்ய தன கிம், தனம் கிம்மா? ஓகே, தனம் கிம். கும்போதரஹ கிமர்த்தம் ஆசன், ஏன் சிரிச்சான் கும்போதரஹ? அப்புறம் அல்பஸ்ய காரணேன்னு அவன் ஏன் சொல்றான்? ஆக்சுவலி அல்பேன காரணேன வருது, சாரி இப்ப தோணுது, அல்பேன காரணேன வரணுமோ அங்க? ஏன் அல்பஸ்ய த்யக்தும் இதி பதம் because of this siliri of siliri of இதி பதம். சோ அல்பஸ்யங்கிறது ஷஷ்டி விபக்தி, காரணேனங்கிறது because of siliri. இங்கிலீஷ்ல எப்படி சொல்லுவோம்? because of siliri. of siliri is அல்பஸ்ய, because is காரணேன. ஓகே. அப்புறம் அல்பஸ்ய காரணம்னு தேனுவை பத்தி ஏன் அவன் அப்படி அந்த சிம்மம் சொன்னா? தேனுவ காரணாட்டம் விருப்பக எதெல்லாம் தியஜதி தியஜாமின்னு சொல்றாரு. அதுதான் சன்ஸ்கிரிட்ல கேட்க தெரியல எனக்கு. ரெஃபரன்ஸ் கான்டெக்ட்ல நீங்க வந்து மம தேகம் காத தேனு தியஜ இதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. எங்கெல்லாம் இன்வெர்டட் ரிப்போர்ட்ஸ்ல இருக்கோ அது எல்லாமே ரெஃபரன்ஸ் கான்டெக்ட்ல இருக்கு. பதிலுக்கு மூச்சு போயிடுச்சு. அப்ப கிராமர் பார்த்துதான் கேட்டாங்க, நாங்க போயிருப்போம். இதெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா நாங்க ஆன்சர் பண்ணுவோம். நான் ஒன்னும் சொல்லல. भवती एते प्रश्नाः वाट्सएप ग्रुप मध्ये स्थापयतु भगिनी. ओके ओके श्योर. धन्यवादः. வாணிஜி வதத்து भगिनी. அவங்க உங்களை நான் ரொம்ப நல்லா குத்தி வச்சுட்டாங்க. நீங்க கூட இந்த மாதிரி சிந்திச்சிருப்பேன், இருந்தாலும் நம்மளோட இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய சிந்திச்சிருக்காலும் தோணும் உங்களுக்கு. எனக்கு ஒண்ணுதான் சொல்ல தோணுது. சங்கீதா சாய் 8 அடி பாஜா குட்டி 16 அடியில 32 அகம் பகு சந்துஷ்டா அஸ்மி. இப்படி எல்லாரும் படிச்சாங்கன்னா என்னோட ஜாப் ரொம்ப ஈஸி. படிக்க வைக்கிறேன். படிக்க வைக்கிறீங்க ஜி. இன்னும் क्वेश्चंस இதுல இருந்து இன்னும் டெவலப் பண்ணிடுங்க. அவங்க கொஞ்சம் தான் சொல்லிருக்காங்க. ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேர்டுக்கு நீங்க அஸ்திவாரம் வந்து நீங்க நல்லா பிரவேசால ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. அது வந்து இப்ப இன்னும் தொடர்ந்து வருது போது அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நான் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு, அதுல கலந்துக்காம போயிட்டேன்னு எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. எனக்கு கூட பற்றி நீங்க உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் நல்ல ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் இருக்கு. இந்த மாதிரி இருக்கவங்க அவ்வளவு இல்லை, நீங்க இவ்வளவு மாதிரிலாம் நாங்களும் படிக்கல, அதனால எங்களுக்கும் இதெல்லாம் எல்லாமே பெருசாக தான் தேங்க்யூ பகி. எல்லா பிரவேசா லெசன்ஸ் எல்லாம் யூடியூப் அவளோட பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கு. உங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்குன்னா அது எல்லாத்தையும் பண்ணுங்க. எல்லா क्वेश्चन பேப்பர்ல இருந்து எல்லாமே இருக்கு அதுல. वाणिजी अहमपि वयमपि अग्रे प्रयत्नं कुर्मः. कुर्वन्तु भगिनि. एकः प्रश्नः अस्ति. एकनिमिषं. हरि ओम् मैम. संध्या रघुरामन मैम. ERC नो मैम. ERC எழுதும்போது एक्चुअली அது என்ன ஃபார்மட்ல மேம் எழுதணும்? अहमेकम् उदाहरणं प्रेषयिष्यामि भगिनि. Actually yesterday I saw in that answer sheet ma'am. அதுதான் ஃபார்மட்டா? நீங்க ஒரு சாம்பிள் ஆன்சர் ஷீட் அனுப்ப சொல்லுங்க ग्रुप् उमा भगिनी प्रेषितवती खलु? तदस्ति अहम् एकवारं पश्यामि, द्रक्ष्यामि भगिनि. तदनन्तरं निश्चयेन प्रेषयिष्यामि. ஓகே மேம். அதுதான் எக்ஸாம்லயும் அது எதிர்பார்ப்பாங்களா? நான் இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போற ஃபார்மட் ஆர் இஸ் இட் லெஃப்ட் டு அவர் ஓன்? நம்ம என்ன புரிஞ்சிருக்கோம்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோமா? अस्तु भगिनि. यद् वयम् अवगच्छामः तद् लेखितुं समापयामः. Okay. Okay ma'am. But if you can can we discuss that format sometime? अस्तु भगिनि, वयं कुर्मः. सो நான் வந்து நான் எழுதின போது the basic format which is என்ன கதா என்ன இது நான் என்னோட ஆன்சர் ஷீட் வேணா அனுப்புறேன். நான் வந்து so
generally when I attempt the one that where the sentence comes at the end of the chapter. Okay. Because I want to repeat the story இல்ல மேம் அது அவாய்ட் திருப்பி படிக்கிறதுனால so நான் வந்து இப்ப சப்போஸ் இதுல வந்து செகண்ட் லைன் கொடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் அந்த ERC நான் அட்டம் பண்ண மாட்டேன், ஏன்னா அங்க எழுதுறதுக்கு ஒண்ணுமே இருக்காது. அதான் நான் கேக்குறேன். You tend to write the story again இல்லையா? But you tend to write the story, but you write it in your own words, right? So அந்த ஆமா own words. So நான் வந்து அந்த இடத்துல whatever my understanding came அத வச்சுட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோபஹ அபி அதிகஹ ஜாதஹ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அங்க ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு. You want to say he became angry. Bahu kupitavan. You can write it like that. You don't have to necessarily reproduce. Okay. And so நான் என்னோட எக்ஸாம் ஆன்சர் வேணா நான் அனுப்புறேன். அது வந்து basically எனக்கு வந்து I took the one from the first chapter the last line வந்திருந்தது. So then I can write the entire chapter that I want to say, right? Okay. I'd like to write in Sanskrit. So I picked it that way. Format is the same. What is the kavyam, which katha, who said to whom, who are those people, what is the context around it. So idhula vanda you don't have to explain ipo first chapter la enna nadandhathu, you don't have to say anything like that. Okay. Just the second chapter, what is the saramsham of that. You can just say, for example, in the idhu vechukkonga, you can say Nandini nripasya pariksham कर्तुं निश्चितवती एकदा सा हिमालयस्य गुहां प्रविष्टवती तदा एकः सिंहः तां गृहीतवान्. அப்படின்னு you can just write the context in your okay why it all happened, where it happened. Yeah. நான் first இதுல பாரும்போது एक निमिषம் ஒரே I'll just finish my thought process.